कैनेडियन कॉन्ट्रोवर्सी के उत्ते भारत विदेश मंत्रालय का बयान। अतवादियों के लिए पनाहगार बनया कैनेडा। सबूत देने के बावजूद भी कैनेडा ने दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं की कार्रवाई। हुण साडे ते लगाए जा रहे हैं झूठे इल्जाम। भारत का कैनेडा के उत्ते वड्डा एक्शन। कैनेडा के नागरिकों को भारत नहीं देगा वीजा। अणमिथे समय के लिए लगाई पाबंदी। ANI के हवाले तो खबर, कैनेडा ने नहीं रोकी भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सर्विस। कैनेडा च फसदे हिंदुओं ने खुद नूं दस्सिया खतरा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं लिखी चिट्ठी, कहा कुछ खालिस्तानी अंसर दे रहे हैं धमकियां, इसनूं मन्निया जावे हेट क्राइम। भारत कैनेडा विवाद से सुखबीर सिंह बादल ने जताई चिंता, कहा कैनेडा च वसे हुए ने बहुत सारे पंजाबी। विवाद दे नाल पंजाब दे विच पैनिक दा माहौल। दोवें देशां दीयां सरकारां कड्ढण हल। गैंगस्टर सुखा दुनेके दा गोलियां मार के कतल। कैनेडा के विनीपैग दे विच वारदात। दविंदर बंबीहा गैंग दे नाल जुड़िया होया सी सुखा दुनेके। अमरीका दे विच भारतीय कॉन्सुलेट ते हमले के मामले च NIA दा वड्डा कदम। 10 मुलजमां दीयां तस्वीरां कीतीआं जारी। जानकारी देने वालियां दी पछाण रखी जाएगी गुप्त। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के करीबी गैंगस्टरां नूं फड़न लई ताबड़तोड़ छापेमारी। 5000 तो ज्यादा पुलिस मुलाजम शामिल। शक्तियां नूं किता जा रहा राउंड अप। पंजाब विधानसभा ने डिजिटल वर्ल्ड के वल वधाया कदम। CM मान ने चंडीगढ़ दे विच नैशनल विधान एप्लीकेशन कॉन्फ्रेंस की की शुरुआत। बोले हुण विधानसभा सारा काम होगा पेपरलैस। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के परिवार को मिले मुख्यमंत्री भगवंत मान। 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का भी दिता चैक। अनंतनाग दे विच शहीद होए सन कर्नल मनप्रीत सिंह। राहुल गांधी बने कुली। सिर दे उत्ते चुक्या सूटकेस। दिल्ली दे विच आनंद विहार रेलवे स्टेशन ते कुलियां दे नाल कीती गलबात। बीजेपी बोली राहुल दी हालत ते आउंदा है तरस। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। जदों दो देशों के विचाले तलखी होवे ते तलखी के विचाले वीजा सर्विसेज नूं सस्पेंड कर दिता जावे, फिर फर्क तब पैंदा है। अज फर्क तब पैंदा दी शुरुआत इस वड्डी खबर दे नाल ही करन जा रहे हां। भारत दे विच कैनेडा के नागरिकों की एंट्री बंद कर दी गई है। कैनेडा नागरिकों को भारत वीजा नहीं देगा। अणमिथे समय के लिए वीजा सर्विस नूं रोक दिता गया। सुरक्षा कारणों करके वीजा सर्विस नूं रोकिया गया। MEA दे वल्लों यह जानकारी दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दे वल्लों यह जानकारी दी गई। हालांकि जानकारी यह भी है कि कैनेडा के वल्लों कोई भी वीजा सर्विस फिलहाल नहीं रोकी गई है। भारतीय नागरिकों को कैनेडा का वीजा मिलता रहेगा। तो बड़ी खबर है खास तौर से पंजाब के लिए, क्योंकि एक पासे पंजाब तो बहुत बड़ी गिनती दे विच जांदे ने कैनेडा दे विच पंजाब के जिहड़े स्टूडेंट्स ने पढ़न दे लई बहुत बड़ी गिनती पंजाब के वक्-वक् जिलों के शहरों के पिंडों के जिहड़े नौजवान ने, कुड़ियां ने, मुंडे ने, बहुत सारे लोग इस समय कैनेडा के वक्-वक् शहरों के रहिंदे ने। कोई विनीपैग च रह रहा, कोई टोरंटो च रह रहा, कोई ब्रैम्पटन च रह रहा है, कोई सरी च रह रहा है। इस तरीके नाल पूरे कैनेडा च वक्-वक् थावां दे उत्ते जिहड़े पंजाबी वो वसे हुए ने। इनफैक्ट पूरे देश तो वक्-वक् हिस्सों तो गए हुए कैनेडा दे विच कई लोग वसे हुए ने। पूरे देश तो जेकर असीं गल करिए तो आबादी 15 लाख तो भी ज्यादा है। पर इस सब दे विचाले जिहड़े कैनेडा के नागरिक भारत आना चाहुंदे ने, उन्हां दे लई इह वीजा सर्विस नूं बंद कर दिता गया। सीधा जिहा मतलब है कि जिहड़े कैनेडा के नागरिक चाहे वो इंडियन ओरीजन के हुण जिहड़े पहुंच गए उत्थे, जिहड़े भारत के ने उत्थे स्टूडेंट्स गए हुए ने, या फिर जिहड़े उत्थे भारतीय नागरिक रह रहे हैं, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं। पर जिन्हों के कोल कैनेडियन सिटीजन है, यानी जिहड़े कैनेडा के रहने वाले ने, कैनेडा के सिटीजन है, उत्थे दे नागरिक ने, तो उन्होंने वीजा भारत का नहीं मिलेगा। और फिलहाल भारत नहीं आ सकणगे, वो उड़ान नहीं भर सकणगे भारत वाले पासे। बहुत सारे लोग टूरिज्म के महत्व तो भी मंतव तो भी भारत आउंदे ने वक्-वक् थावां दे उत्ते। बहुत सारे लोग पंजाब भी आउंदे ने दरबार साहब दे विच नतमस्तक होण दे लई। पर फिलहाल उन्हां दे लई ये खबर है कि उन्हां नूं वीजा नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत आसान कहा जाता है कि जो कैनेडा तो कोई भारत आ रहा होवे तो बहुत आसान होंदा वीजा हासिल करना, पर हुण उल्टा होंदा जरूर नजर आ रहा है। फिलहाल कैनेडा दे विच जाण दे लई जेकर तुसीं वीजा अप्लाई कर रहे हो तो कैनेडा दे वल्लों कोई भी अजे गाइडलाइन जारी नहीं की गई। पर दूजे पासे जिहड़ी तुसीं कह सकते हो कि कैनेडा तो आने वालियां दे लई शर्त लगा दी गई है, और फिलहाल वीजा नहीं लै सकणगे। ये टैंपरेरी सस्पेंड है सर्विस, और कदों तक है इसको लेकर भी बहुत कोई गल क्लीयर नहीं की गई। अणमिथे समय के लिए यह सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। और सौखे शब्दों के समझने की कोशिश करिए तो जिन्हों के कोल कैनेडियन पासपोर्ट है, उत्थे दे सिटीजन ने, उत्थे दे रहन वाले ने, और वो भारत आना चाहते हैं तो उन्होंने वीजा नहीं मिलेगा।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਲਖੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ G20 ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचाते रहांगे। आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिस्ट्रप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी, पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हैं, look, I think some of these countries have made public that they took up the issue with us, and I think I also said that we are in conversations with many of our partners. I don't want to say which are the countries because let them mention it. I don't want to get into which countries have been saying what, but we, as I said, we have ongoing conversations with our friends and partners. I have highlighted our position very clearly, and this is what we have shared with them. It's the same thing I'm telling you that ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇहद ਕਰੜਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਲਖੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਭਾਰਤ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਆਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਨਾਹਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ MEA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਲੰਘੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ MEA ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ MEA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ।
वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है, और इनका जो एलिगेशन है उस पर मैंने जैसे कहा कि हमारे पास कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया है। तो उसके बाद हमने फिर एक्शन जो लेना पड़ा, सब इससे रिलेटेड है कि टेररिज्म पे एक्शन नहीं हो रहा है। वहाँ सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दें, और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले, और वहाँ आइदर उनके ऊपर वहाँ एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। मुझे पूछा गया था, आई थिंक somebody asked how many such cases were there. My understanding is over 20 individuals. I don't have exact number. That's for security agencies. We have sought either extradition requests or other kind of assistance related to that. So at least more than 20, maybe 25 individuals we have requested over, and not just recently. It's for many years we've been requesting, and the response has not been helpful at all. Yeah, look, if there is any country, if you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada, and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists, and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about its international. ਤਾਂ ਐਮਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ 2 4 5 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਖੈਰ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਰਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੀਬੈਲੈਂਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਨੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਨੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੀडम ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਨੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਬਾਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ NIA ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਨੇ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। NIA ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। NIA ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ NIA ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ID ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ 18 ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਆਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੁਖਿਆਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਦੁਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪਿਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 41 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਸੁੱਖਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦੁਨੇਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। और ये हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ करीब 15-16 केसेस रजिस्टर्ड हैं और ये काफ़ी आशदल्ला के क्लोज रहता है और इन्होंने एक्सटॉर्शन और अटेम्प्ट मर्डर केस में भी ये काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 16 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਦਤਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।